Welcome to the math class. Today I'm discussing about the definition alternating series and its problem, that is the Leibniz test for alternating series. First definition. Alternating series means uh, alternatively plus minus like that. The definition is a series whose terms are alternatively positive and negative. సో ఒకే సిరీస్ లో ఈవెన్ టర్మ్స్ ఆడ్ టర్మ్స్ ప్లస్ మైనస్ అండ్ సో ఆన్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ ఈస్ కాల్డ్ an alternative series. Is called an alternative series. An alternative series is of the form u1 first term minus the second term plus the third term minus the fourth term plus and so on plus minus 1 whole power of n minus 1 into un plus and so on where and so on where un greater than 0 for all n belongs to n. It is denoted by summation n is equal to 1 to infinity minus 1 whole power of n minus 1 into un. Substitute n is equal to 1, we get first term. Substitute n is equal to 2, we get second term. Substitute n is equal to 3, 4, 5, 6 and so on. Finally, we get this series. So this is the definition of alternating series. Now, theorem. Very, very important theorem. The theorem name is Leibniz test. Leibniz Leibniz test. ఈ టాపిక్ లో ఇదే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థీరం కాబట్టి టెస్ట్ ఫర్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ statement. The alternating series summation minus 1 whole power n minus 1 into un, that is equal to u1 minus u2 plus u3 minus and so on plus minus 1 whole power n minus 1 where un greater than or equals to 0 for all n belongs to n. For all n belongs to n. Converges. For all n belongs to n. Converges. And this series is converges anta. If converges avutundi, if first point
un greater than or equals to un plus 1 for all n belongs to n. ఇప్పుడు చూడు n is equal to 1 పెడితే u1 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు u2 అవుతుంది. అంటే ఏంటి, u1 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు u2 నా కాదు కదా. సో ఇది ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్సా డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్సా? సిన్స్ sequence un is a decreasing sequence, is a decreasing sequence of positive terms, decreasing sequence of positive terms. And decreasing means monotonically decreasing. Okay na? So this is the first point. And the second point ఏంటిదంటే limit n tends to infinity un is equal to 0. ఇక్కడ no diverges. This is converges if un greater than or equals to un plus 1 for all n belongs to n అనే కండిషన్ మనం ప్రూవ్ చేయాలి. అలాగే సెకండ్ పాయింట్ లో un లిమిట్ n tends to infinity un is equal to 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, and now proof. First, where the given conditions, let minus 1 whole power n minus 1 into un be an alternating series. An alternating series. Ichina condition. That is un greater than or equals to 0 for all n belongs to n. Series of alternating series కాబట్టి un is always greater than or equals to 0 for all n belongs to n. This given condition లోనే ఉంది. Now summation minus 1 whole power n minus 1 into un is equal to u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus and so on plus. అది ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే టు షో దట్ ద గివెన్ సిరీస్ minus 1 whole power of n minus 1 into un అనేది ఈస్ కన్వర్జెంట్. ఈస్ కన్వర్జెంట్ అని చెప్పాలి. కన్వర్జెంట్ ఇఫ్ ఫస్ట్ పాయింట్ un గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు un ప్లస్ 1 for all n belongs to n. Second point, limit apply చేస్తే limit n tends to infinity un is equal to 0. ఈక్వల్ టు 0. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిందే. సో ఇప్పుడు నేనేం ప్రూవ్ చేయబోతున్నానంటే ద గివెన్ సిరీస్, ఇది ఒక సిరీస్ అనమాట. ద గివెన్ సిరీస్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ అవ్వాలి. ఎప్పుడంటే ఈ రెండు కండిషన్ల దగ్గర. ఇప్పుడు గివెన్ సిరీస్ ని చెప్పాలి కాబట్టి సిరీస్ ని చెప్పాలి అంటే నేను డైరెక్ట్గా నేను సిరీస్ ని చేయను కదా. కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ఒక సీక్వెన్స్ ని తీసుకుంటా. ఆ సీక్వెన్స్ ఎలాగైతే బిహేవ్ చేస్తుందో అప్పుడు ద గివెన్ సిరీస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దట్, అలాగే బిహేవ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ సీక్వెన్స్. లెట్ సీక్వెన్స్ SN అంటే మెయిన్ సీక్వెన్స్, be a sequence of partial sums. Partial sums means ఇదే సీక్వెన్స్ ని ఇదిగోండి ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్, ఫోర్త్ టర్మ్ ఇలా రాసుకోవడం కోసం ఒక సీక్వెన్స్ ని తీసుకున్నాను. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పార్షియల్ సమ్స్ ఆఫ్ గివెన్ సిరీస్. ఇచ్చిన సిరీస్ కి ఇచ్చిన సిరీస్ ని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పార్షియల్ సమ్స్ లాగా రాసుకున్నాను. -1 హోల్ పవర్ n - 1 ఇంటూ un. దీన్నే ఏం లేదు, n = 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫస్ట్ టర్మ్ u1 అంటే ఇదే ఈ సీక్వెన్స్ SN. అంటే దేర్ ఫోర్ SN ఈజ్ ఈక్వల్ టు u1 - u2 ప్లస్ u3 - u4 ప్లస్ and so on plus
-1 whole power n minus 1 into un for all n belongs to n. So this is the given statement. ఆ స్టేట్మెంట్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ దాకా రాసుకొని సిరీస్ ని ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి ఆ సిరీస్ ని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పార్షియల్ సమ్ లాగా రాసుకున్నాను ఇక్కడ దాకా. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సీక్వెన్సెస్ లో ఈవెన్ టర్మ్స్ ఆడ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి u1 ఆడ్ టర్మ్, u3 ఆడ్ టర్మ్, u4 u5 ఆడ్ టర్మ్. ఆడ్ టర్మ్స్ అన్నిటికీ ప్లస్లు ఉన్నాయి. అలాగే ఈవెన్ టర్మ్స్ టూ టర్మ్స్ అంటే ఈవెన్ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ లో మైనస్ ఉంది, ఫోర్త్ టర్మ్ మైనస్ ఉంది, సెకండ్ టర్మ్ కి మైనస్ ఉంది, ఫోర్త్ టర్మ్ కి మైనస్ ఉంది. సో ఈవెన్ టర్మ్స్ కి మైనస్ ఉంది అంటే ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్. ఈవెన్ ఉంది, ఆడ్ ఉంది. కాబట్టి ఈ ఎస్ఎన్ అనే సీక్వెన్స్ ని సబ్ సీక్వెన్సెస్ రాసుకుంటా. ఎస్ఎన్ అనేది మెయిన్ సీక్వెన్స్, ఎస్ఎన్ లోనే ఈవెన్ సీక్వెన్స్ ఆడ్ సీక్వెన్స్ రెండు తీసుకుంటా. ఈవెన్ ప్లస్ ఆడ్ యాడ్ చేస్తే మెయిన్ సీక్వెన్స్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు కన్సిడర్ ఎందుకు ఈవెన్ ఆడ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ అలాగే ఉంది కదా, ఒకటి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ అండ్ సో ఆన్ అలా ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా, కన్సిడర్ S2n 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈవెన్ సీక్వెన్సేగా, ఏం లేదు. n = 1 పెట్టండి, S2, n = 2 పెట్టండి, 4, S4, n = 5 పెట్టండి, n = 3 పెడితే 6, n = 4 పెడితే 8, n = 5 పెడితే 10 అండ్ సో ఆన్. అంటే ఈవెన్ టర్మ్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. S2n is equal to u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus and so on plus, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలా రాస్తున్నాను, u2n minus 1 minus u2n. ఎందుకు రాశానంటే దీనికి ఇంకొక బిఫోర్ టర్మ్ రాసుకోవాలి అంటే u2n minus 2. ఇలా ఎందుకు రాశానో చూడండి. Sn అంటే n టర్మ్స్, S2n అంటే 2n టర్మ్స్. అంటే లాస్ట్ ఎప్పుడు మైనస్ ఉండాలి, un. Sn అంటే లాస్ట్ లో మైనస్ un. S2n అంటే లాస్ట్ లో మైనస్ 2n అంటే మైనస్ u2n. అదే S2n plus 2 ఇచ్చాను అనుకో, లాస్ట్ లో u2n plus 2 ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చానో అన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి. S2n అంటే అన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి, u2n టర్మ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ టర్మ్ u1 అలాగే ఉంది, మైనస్ ఈ రెండు టర్మ్స్ లో నుంచి మైనస్ కామన్ తీసా అంటే u2 మైనస్ u3. ఎందుకు రాసుకున్నాను చూడండి, అంటే దీనిలోనే మైనస్ కామన్ తీసా, అంతే, ఏం చేయలే నేను. మైనస్ కామన్ తీస్తే నెక్స్ట్ టూ టర్మ్స్ u4 మైనస్ u5. ఇలా ఎందుకు రాసుకుంటున్నానో నేను చెప్తాను. మైనస్ అండ్ సో ఆన్ మైనస్, ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో నుంచి మైనస్ కామన్ తీస్తే u2n మైనస్ 2 మైనస్ u2n మైనస్ 1, లాస్ట్ టర్మ్ u2n. ఫస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ వదిలేసి టూ టర్మ్స్ కి మైనస్ కామన్ తీసుకుంటా వచ్చా. ఎందుకు తీసుకున్నానో చెప్తా నేను. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి, ఈ రెండు చూడండి u2 మైనస్ u3. ఇక్కడ సిన్స్ వాడి కండిషన్ లో ఏమిచ్చాడంటే ఫస్ట్ కండిషన్ లో un మైనస్ un ప్లస్ 1 ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఫస్ట్ కండిషన్ చూడండి, ఇది ఇక్కడ un గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు un ప్లస్ 1. ఆ un ప్లస్ 1 యువతలకు వస్తే un మైనస్ un ప్లస్ 1 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 రాసుకోవచ్చు కదా. ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు n. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే సిన్స్ బై ఫస్ట్ కండిషన్ నుంచి రాసుకున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టండి. ఇక్కడ u1 మైనస్ u2, u1 చిన్న నెంబర్ u1 మైనస్ u2 ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే చిన్నది పెద్దది అంతేగా. u2 మైనస్ u3 రావాలి, u10 మైనస్ u11, u100 మైనస్ u101 అని ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. ఇట్లాగే సేమ్ ఉంది కదా, u2 మైనస్ u3 అంటే దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0.
దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఫైనల్ గా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే u1 ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, అంటే లాస్ట్ కి ఇక్కడ ఫైనల్ గా మీకు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు u1. ఓకేనా? రైట్. అంటే మిగతావన్నీ జీరో, అంటే లాస్ట్ టర్మ్ మైనస్ u2n ఉంది కదా, ఈ లాస్ట్ వాట్ అబౌట్ లాస్ట్ టర్మ్ అంటే అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ చూడండి be an alternating series అంటే దట్ ఈస్ un గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 కదా, un గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే u2n ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో అన్ని జీరోస్ అయిపోయినాయి, ఓన్లీ ఫస్ట్ టర్మ్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు un, ఈ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు u1. సో ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. అంటే దేర్ ఫోర్ s2n తీసుకుంటే less than or equals to u1 for all n belongs to n, for all n belongs to n. అంటే therefore సీక్వెన్స్ అంటే ఈవెన్ సీక్వెన్స్ ఏమొచ్చింది, ఈజ్ బౌండెడ్ above, ఈజ్ బౌండెడ్ above. అంటే ఏంటి చూడండి ఇక్కడ s2n ఈవెన్ సీక్వెన్స్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు u1 కన్నా తక్కువే. అంటే మరి ఇప్పుడు u1 ఎవరవుతారు, అప్పర్ బౌండే, అంటే బౌండెడ్ ఎబోనే కదా, కాబట్టి ద సీక్వెన్స్ s2n ఈస్ బౌండెడ్ ఎబో. సో ఈవెన్ సీక్వెన్స్ తీసుకుంటే ఏమొచ్చింది, నాకు బౌండెడ్ ఎబో వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ఇందాక మనం ఏం తీసుకున్నాము, ఈవెన్ s2n అని తీసుకున్నాం కదా. సో ఇంకొక టర్మ్ తీసుకుంటాను అలాగే s2n ప్లస్ 2, s2n ఎలా బిహేవ్ చేసిందో చూశాను. తర్వాత ఇంకొక ఈవెన్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాను s2n ప్లస్ 2, ఇది కూడా ఎలా బిహేవ్ అంటే ఈవెన్ సీక్వెన్సెస్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాయో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. s2n ప్లస్ 2 ఎలా ఉందో చూద్దాం. s2n ప్లస్ 2 అని రాయాలి అంటే ఎలా, ఇందాక ఏం రాస్తాం మనము, s2n అంటే లాస్ట్ లో u2n టర్మ్స్, అంతే కదా. మరి s2n ప్లస్ 2 అంటే దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు చూద్దాం. s2n దీనికి బిఫోర్ టర్మ్ ప్లస్ u2n ప్లస్ 2, చూడండి s2n ప్లస్ 2 అంటే లాస్ట్ లో u2n ప్లస్ 2 టర్మ్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ మైనస్ ఉండాలి కదా, ఇక్కడ అప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీనికి బిఫోర్ రాసి మైనస్ u2n ప్లస్ 2 టర్మ్స్. మరలా చూడండి జాగ్రత్తగా, మళ్ళీ ఫస్ట్ కంటే రాస్తాను చూడండి. ఇది s2n ప్లస్ 2 టర్మ్స్ అంటే లాస్ట్ లో మైనస్ u2n ప్లస్ 2 టర్మ్స్ ఉండాలి. అంటే దీని ప్రకారం ఇక్కడ s2n అంటే లాస్ట్ లో మైనస్ u2n టర్మ్స్ ఉన్నాయి, అంటే దీనికి బిఫోర్ ప్లస్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ కూడా దీనికి బిఫోర్ ప్లస్ రాసుకుంటా, దీనికి బిఫోర్ ప్లస్, బిఫోర్ టర్మ్ ఏమవుతుంది u2n ప్లస్ 1, దీనికి బిఫోర్ ఎవరు మైనస్, దీని బిఫోర్ మైనస్ అండ్ సో ఆన్, అంటే un మైనస్ un టర్మ్స్ ఉండాలి ఇక్కడ. దీనికి బిఫోర్ ఇక్కడ 2n ప్లస్ 1 కదా, అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి u2n ఉండాలి కదా, 2n మైనస్ u2n ఉండాలి ఇక్కడ. యాక్చువల్గా మైనస్ u2n 2n ప్లస్ 1 2n ప్లస్ 2 టర్మ్స్. సో ఇప్పుడు మైనస్ u2n నేను ఎలా రాస్తాను అంటే మైనస్ u2n ని s2n రాసేసుకోవచ్చు కదా, s2n ఇదిగోండి s2n అంటే మైనస్ un టర్మ్స్, ఇదంతా కలిపితే s2nగా, అందువల్ల అలా రాసుకున్నాను అనమాట. అంటే s2n ప్లస్ 2ని ఇలా రాసుకోగలిగాను. కాబట్టి దట్ ఇంప్లాయిస్ s2n ప్లస్ 2, ఇక్కడున్న s2n యువతలకు వస్తే మైనస్ s2n ఈజ్ ఈక్వల్ టు u2n ప్లస్ 1 మైనస్ u2n ప్లస్ 2 ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఎందుకని, ఇందాకటే మనం చూసాం కదా ఏంటిది, ఇది un మైనస్ un ప్లస్ 1 చిన్నది మైనస్ పెద్దది ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 కదా, డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ కాబట్టి చిన్నది u2n ప్లస్ 1 మైనస్ u2n ప్లస్ 1 ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకు వచ్చిందంటే సిన్స్
బై ఫస్ట్ కండిషన్ నుంచి వచ్చింది అది. దట్ ఇంప్లాయిస్ ఎస్ 2n ప్లస్ 2 మైనస్ ఎస్ 2n టోటల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే ఇదంతా గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు n. అంటే దేర్ ఫోర్ సీక్వెన్స్ S2n is monotonically increasing. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కన్సిడర్ S2n ప్లస్ 2 కదా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఈవెన్ సీక్వెన్స్. సో ఈవెన్ టర్మ్స్ తీసుకుంటే ఫైనల్ గా ఆ ఈవెన్ సీక్వెన్స్ మొత్తం కూడా మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ వచ్చింది. ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో S2n అనేది బౌండెడ్ ఎబోవ్ వచ్చింది, ఇక్కడ S2n అనేది మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ వచ్చింది. మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ we know already this one theorem. ఏంటిది? the sequence, even sequence or whatever it may be, the sequence is monotonically increasing and bounded above. రెండు కలిపి జరిగితే ఏమైపోద్ది? hence converges to its supremum. దట్ ఈస్ సే, ఆ సుప్రీమం అనేది ఒకటి కావాలి కాబట్టి సే ఎల్ అనే ఒక రియల్ నంబర్ అన్నమాట సుప్రీమం. అంటే దేర్ ఫోర్ ద ఈవెన్ సీక్వెన్స్ ఈస్ కన్వర్జెస్ టు సమ్ రియల్ నంబర్ ఎల్కి కన్వర్జెస్ అయ్యింది. ఓకేనా? కన్వర్జెస్ ఇఫ్ యూఎన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు యూఎన్ ప్లస్ 1 అంటే రెండో ఒకటి ఉంది. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ S2n is equal to L. ఇలా రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ పార్ట్ డెఫినేషన్ లో ఇది దీనికి కన్వర్జెస్ అయింది. ఇకపోతే ఇది ఒకటి ఉంది కదా, లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ UN is equal to 0 ఉంది కదా, అది ప్రూవ్ చేద్దాం. కన్సిడర్ ఇప్పుడు వరకు నేను ఈవెన్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాను, ఇప్పుడు నేను ఆడ్ సీక్వెన్స్ తీసుకుంటాను. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఆడ్ అంటే 2n ప్లస్ 1 తీసుకు, n ఈజ్ ఈక్వల్ 1 పెట్టండి, 2 1s are 2, 2 plus 1 3 అంటే S3 ఆడ్, 2 పెడితే 4 plus 1 5 ఆడ్, 3 పెడితే 6 plus 1 7 ఆడ్ అండ్ సో ఆన్. సో ఇది ఆడ్ సీక్వెన్స్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ n టెన్స్ టు S2n ప్లస్ 1 అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకోవచ్చు? U2n ప్లస్ 1 తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ U2n ప్లస్ 1 అండ్ మైనస్ అంటే ఇక్కడ బిఫోర్ S2n ఉండాలి, బిఫోర్ S2n. ఇది చూడండి ఒకసారి, S2n ప్లస్ 1 అంటే U2n ప్లస్ 1 ఉండాలి. దీనికి బిఫోర్, ఇది 2n ప్లస్ 1 అంటే దీనికి బిఫోర్ 2n కదా, కాబట్టి ఆ మైనస్ UN. ఓకేనా? అవన్నీ S2n అనుకుంటా. సో ఇలా రాసుకో, అంటే S2n ప్లస్ 1 ని ఇలా రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ని స్ప్లిట్ చేస్తాను. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ S2n ప్లస్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ U2n ప్లస్ 1. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు S2n ఈజ్ ఈక్వల్ టు L వచ్చింది కదా మనకి పైకి, L ప్లస్ 0. ఇది ఎందుకు 0 అంటే సిన్స్ బై సెకండ్ కండిషన్ ఏముంది? లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ UN ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ n మీన్స్ S2n ప్లస్ 1 సమ్ U సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి 0 అంటే టోటల్ గా L వచ్చింది. అంటే దేర్ ఫోర్ ఆడ్ సీక్వెన్స్ కూడా కన్వర్జెస్ టు LA వచ్చింది. అంటే ఒక సీక్వెన్స్ లో ఈవెన్ సీక్వెన్స్ ఆడ్ సీక్వెన్స్, అంటే ఈవెన్ ఆడ్ అనేవి సబ్ సీక్వెన్సెస్ ఆఫ్ మెయిన్ సీక్వెన్స్. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ద టూ సబ్ సీక్వెన్సెస్, the two already we know about the
the definition of subsequences. The two subsequence S2n అనేది అలాగే and S2n plus 1 అంటే ఇది ఈవెన్ సీక్వెన్స్, ఇది ఆడ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎవరికి సబ్సీక్వెన్సెస్, మెయిన్ సీక్వెన్స్ ఎస్ఎన్కి మెయిన్ సీక్వెన్స్, ఎస్ఎన్ అంటే మెయిన్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ convergent to the same limit L, the same limit L అనేది ఒక్క లిమిట్ పాయింటే ఉంటుంది. ఈ లిమిట్ ఆఫ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఈజ్ యూనిక్ అనే థీరం కూడా ఉంది ఆల్రెడీ. కాబట్టి హెన్స్ మెయిన్ సీక్వెన్స్ ద సీక్వెన్స్ ఎస్ఎన్ ఈస్ కన్వర్జెస్ టు ఎల్. మరి సీక్వెన్స్ ఎస్ఎన్ అనేది కన్వర్జెస్ టు ఎల్ అయింది కాబట్టి ద గివెన్ సిరీస్ దేర్ ఫోర్ the given series is always converges to L. Therefore, the given series ఏంటిది -1 whole power of n minus 1 into un కూడా కన్వర్జెంట్ అవుతుంది, is convergent. Hence proved. So this is the very important theorem on alternating series. That name is Leibniz test for alternating series. Thank you.